Welcome to today's online news briefing. I'm Sandy Close, Director of Ethnic Media Services. Our topic today is California's housing crisis. What a state appellate court judge just today called in her ruling a housing supply and affordability crisis of historic proportions. Our speakers will discuss the impact of the pandemic on the housing supply, how restrictive zoning laws are preventing the growth of low and moderate income housing, and the resulting increase in the population of unhoused people. We will also hear about policies that are making headway on these issues, as well as from one homeowner group that embraces more homes, more density as part of a Yes in My Backyard movement. Our speakers include Carolina Reed of the Turner Center for Housing Innovation. Thank you for being here. Samir Gambhir with the Othering and Belonging Institute. Ned Resnikoff of the Benioff Homelessness and Housing Initiative at UCSF, and Matthew Lewis, Communications Director at California YIMBY, Yes in My Backyard. Thanks to our interpreters for providing simultaneous interpreting in Spanish, Mandarin, and Korean. And just a reminder to our speakers, please speak slowly as I am speaking slowly so they can keep up with you. To our reporters, enter questions in the chat box and we will make time for Q&A after each speaker. If our speakers can monitor the chat box for questions you know the answers to, please feel free and join in responding to those questions. This is truly a great opportunity for us to ask questions and hear from the experts. Now I'm turning the conference over to my colleague, Jaya Padmanabhan, author, journalist, EMS contributing editor, who will be our moderator for today's briefing. Jaya. Thank you, Sandy. Good morning to our media colleagues and to our panelists, who are all experts researching solutions to California's housing crisis. We have 4 speakers today, as Sandy mentioned. 오늘 세 분, Ms. Carolina Reed from the Turner Center for 오늘 네 분의 연사님이 나와 계십니다. 이 팬데믹이 저렴한 주택과 저소득 주택에 대한 접근성 격차를 어떻게 넓혔는지에 대해 말씀하실 것입니다. 캐롤라이나 나와 주시죠. 감사합니다. Yes. All right. Hello, everybody. 안녕하십니까, 여러분. 오늘 이렇게 나와주셔서 감사합니다. 저희 동료 여러분들에게도 감사드립니다. 아주 훌륭한 정보를 제공할 것이라고 생각이 드는데요. 제가 장표를 보여드리도록 하겠습니다. 여러분 장표 보이십니까? 네. 오늘 제가 말씀드릴 것은 코비드 위기입니다. 그리고 샌디가 말씀을 하셨듯이 지금 캘리포니아는 오랫동안 수십 년 동안 주택가가 높아서 문제가 되었습니다. 그리고 또 코비드 전에도 이건 집 가격이 너무나 높았습니다. 이것은 바로 지금 어떤 제한적인 토지 사용 제한법이 또 수입의 격차에서 나오고 있습니다. 그리고 연사님들께서 여기에 대해서 말씀을 하실 것입니다. 지금 우리는 상당히 힘든 문제인데요. 캘리포니아 주의 그 주택가가 수입에 비해 너무나 높습니다. 그리고 코로나19는 이 상황을 더 악화시킬 것입니다. 그래서 제가 몇 가지
코로나가 어떤 식으로 세입자에게 영향을 미치나를 말씀드리겠습니다. 그리고 세입자에게 그런 구제 어떤 해결책에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 그리고 또 장기적인 이런 집 가격에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 코로나19 전에도 한 캘리포니아 가구의 40%가 이 심각한 그런 주택 비용에 문제가 있었습니다. 또 세입자들의 15%인데요. 그것은 뭐냐면 최소한 그들의 수입을 30%가 집세에 나간다는 것입니다. 몰기지와. 그래서 이런 많은 가구가 더 크게 집세를 못 내게 되었습니다. 전국적으로 그 세입자가 한 15%가 집세를 못 내고 있고 캘리포니아 주는 14%고 88만 가구 이상이 집세를 지금 못 내고 있습니다. 2021년 8월부로요. 그리고 또 이 가구는 대략 한 $3,000 내지 $5,000를 못 내고 있습니다. 캘리포니아에 본다면 이것보다 더 높겠죠. 이거는 전국적인 평균이니까요. 그리고 또 이게 점점 이걸 밀린 집세를 내기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 그리고 이런 수입은 지금 코로나19 셧다운입니다. 그래서 또 어떤 소외된 인구층에 더 힘듭니다. 저소득 가구가 수입을 잃었을 확률이 훨씬 더 높고요. 고소득자보다. 그리고 유색 인종이 지금 렌트를 못 내는 게 너무 많습니다. 또 그 단일 부모가 상당히 힘들고요. 그런 지금 또 애들이 있는데요. 그리고 또 장애가 있는 사람들이 힘든 시간을 겪고 있습니다. 그래서 구조적으로 이 소외된 인구층들이 집세를 더 못 내고 이 퇴거에 더 취약하다는 것입니다. 저희가 이제 이 자료를 말씀드리겠습니다. 이건 인종과 민족성에 대한 것인데요. 그리고 지금 렌트를 지불하지 못하고 있는 그런 그 성인들의 난 것입니다. 이 흑인의 훨씬 더 크다고 하겠습니다. 흑인과 또 히스패닉 라티노 또한 아시아인 세입자들도 그렇습니다. 특히 캘리포니아에서는 그렇습니다. 왜냐하면 캘리포니아의 아시아인들이 큰 타격을 입었습니다. 왜냐하면 아시아인들은 지금 서비스 섹터에 많이 또 종사하기 때문에 그렇습니다. 서비스 부문이 가장 큰 타격을 받았기 때문입니다. 코로나19 때문에요. 지금 이 퇴거 모라토리움이 좀 많은 이런 가구들, 세입자들을 퇴거로부터 보호를 해주었습니다. 많은 분들이 이미 아시다시피 대법원은 전국적인 CDC 모라토리움을 끝냈습니다. 그래서 이렇게 그 패치워크가 나온 것입니다. 또 전국적으로 많은 사람들이 전혀 보호를 받지 않고 있는 지역에 살고 있습니다. 캘리포니아의 그런 퇴거 모라토리움은 9월 말에 만기될 예정입니다. 그리고 현재 보면은 아무런 정치적인 의지가 없습니다. 이걸 더 연기하고자 하는. 저희는 또한 상당히 야심적인 노력을 지금 하고 있습니다. 이 렌트를 못 내는 사람들에 대해서 CARES Act가 있고요. 알파가 있는데요. 연방 정부에서 통과를 한 법안입니다. 그래서 연방 그 기금을 집세 구제로 하는데 이게 렌터의 하우스홀드에 받는데 많이 어렵습니다. 캘리포니아주에서는 지금 14%만이 그 집세가 밀린 데서 어떤 구제안을 받은 것입니다. 14% 여러 이런 분포하는데 여러 장벽이 있습니다. 언어와 지금 문서의 상태고요. 지금 그런 구제 자격이 있다는 것을 알지 못하는 것, 또 이 프로그램에 대한 지식, 그리고 또 관료주의적인 문제, 그리고 또 세입자와 집주인의 관계입니다. 만일 이 구제가 이런 가구에 9월 말까지 가지 않는다면은 또 퇴거가 증가할 것입니다. 특히 지금 렌트가 많이 밀린 가구예요. 그 렌트 컨트롤 아파트라든지 그런 경우에는 또 지금 저가의 집을 찾을 수 없기 때문입니다. 이것은 또 집주인에 대한 문제되는데요.
그런 그 이민자들 또 소수민족 그 이민자들이 이 프로그램에 대해서 잘 모른다는 것입니다. 그리고 또 이 프로그램에 집세 구제 프로그램에 참여를 안 한다는 것입니다. 그리고 이 집주인들은 뭐 아주 조그마한 집주인들입니다. 한두 유닛을 가진 것입니다. 그리고 거기에는 또 아주 취약하다는데요. 렌트를 내지 않는 사람들에게 또 렌트 이 집세에 대한 구제를 받지 못하고 있습니다. 이게 문제가 되는데요. 지금 세입자들이 이 프로그램을 모르고 또 집주인들도 이 프로그램의 혜택을 받지 않는다는 것입니다. 이제 질문을 받도록 하겠습니다. So one of the let's talk about increasing 일단 이 주택 공급량이 증가에 대해서 한번 보겠습니다. 보통 이 주택량을 늘리기 위해서 어떤 일이 일어나야 된다고 생각하십니까? 저도 전적으로 동의를 하는데요. 매치나 다른 분도 여기에 대해서 이제 질문을 할 것입니다. 저희가 더 많은 모든 수입층에 대해서요. 시가에 대한 주택량을 증가하고 또 지금 캘리포니아 렌터들은 또 고소득자들이 또 많은 압력을 가하고 있습니다. 하지만 또 정부에서 도움을 제공하는 또 저집세의 주택이 필요합니다. 그래서 저소득 가구가 그런 아파트를 렌트할 수 있도록 해야 되는 것입니다. 그래서 가구가 그렇다면은 지금 이와 같은 팬데믹과 같은 위기에 더 회복력이 있을 것입니다. 렌트가 좀 낮다면요. 지금 채팅창에 질문이 들어왔는데요. 마크 헤든이 질문을 하겠습니다. 마이크를 켜셔서 질문을 해주시기 바랍니다. 마크 헤든. 예. Mark, you're on. 마크 마이크. 제가 관심 있는 것은요. 집세 구제 프로그램인데요. 많이 밀린 경우에요. 거기에 지금 또 이런 프로그램을 신청한 사람들이 지금 뭐 추가 도움이 필요한지 혹시 그 돈이 다 어디 갔습니까? 이 지금 수개월 전에 집세 구제금이 나왔었는데요. 저는 이 자금이 어떻게 분포되었는지에 대해서는 잘 모릅니다. 하지만 지금 어떤 특정 지역사회에 이런 프로그램을 이거에 대한 접근하는 또 기술적인 접근성에 문제가 있습니다. 모든 자료를 문서를 제출하는 것에 대해서요. 하나는 또 회계 절차가 있는데 그래서 이 자금이 지금 세입자에게 나가는데 조금 시간이 걸립니다. 어떤 지역사회에서는 바로 그런 세입자에게 그런 서류를 요청하지 않고 다른 지역 집주인에게 제공하는 경우도 있고요. 캘리포니아는 상당히 복잡하고 다양한 그런 주입니다. 그래서 이 지금 집세 구제 프로그램이 있다는 걸 알려야 됩니다. 그래서 사람들이 신청할 수 있도록 하고 그들이 이걸 신청했다는 거를 알리는 것입니다. 그렇게 되면 퇴거를 좀 예방할 수가 있습니다. 다음 질문은 비디아 사투라만입니다. 마이크를 켜서 어느 소속인지 말씀해 주시죠. 안녕하십니까? 잘 들리십니까? 저는 인디아 포스트의 비디아입니다. 제가 알고 싶은 것은 혹시 전 시 전반에서요 어떤 세입자가 이제 밀린 렌트가 얼마인지에 대한 데이터가 있습니까? 시별로요, 프리몬트라든지 그 정보는 저희가 없습니다. 저희가 렌터 지연된 것은 가구 설문조사를 대상으로 하는 것입니다. 이건 인구조사에서 나온 것인데요. 저희가 찾은 것은 MSA에서 나오는 것입니다. 좀 더 샌프란시스코 베이 지역에 대한 것이고요. 시별로 데이터는 없습니다.
지금 집세를 못 내고 있는 세입자에 대한 자료를 말씀드렸습니다. 감사합니다. We'll probably come. I'm sorry. All right. Thank you, Carolina. I think 감사합니다, 캐롤라이나. 저희가 이제 다음 연사님으로 마이크를 넘기겠습니다. 더 많은 또 질문을 받을 텐데요. 다음은 사미어 감비어에게 마이크를 넘기겠습니다. 사미어는 에퀴티 매트릭스 프로그램의 디렉터이십니다. 그리고 UC 버클리 대학의 Othering and Belonging Institute 연구소에 있고요. 이분은 그런 천천히 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 제한적인 토지 사용 제한법에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 왜 이게 이렇게 까다로운지. Alright, can you guys see my slide? 장표 보이십니까? Great. Thank you, everyone. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 여러분과 같이 자료를 하게 되어 기쁩니다. 저희 연구 결과를 공유하게 되어 기쁩니다. 저희가 그 캘리포니아주에서 계속되고 있는 주택 위기에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 그리고 제한적인 토지 사용 제한법이 어떻게 캘리포니아주에서 이 주택 공급량을 막고 있는지를 말씀드리겠습니다. 그래서 일부 지역사회 발전을 막는 것입니다. 이 제한적인 토지 사용 제한법이요. 지난달에 발표된 인구조사의 결과라면은 인구는 점점 더 다양합니다. 특히 아시아인과 히스패닉 인구가 그렇습니다. 그리고 상대적으로 백인의 인구는 감소하였습니다. 그것은 1990년대부터 그런 추세를 보이고 있습니다. 캘리포니아도 그렇습니다. 안타깝게도 이런 민족적인 다양성은 민족적인 그런 통합을 가져오지 않았습니다. 작년에 저희가 올해 연구 결과를 했는데요. 이런 미국의 분리 형태에 대해서 발표를 하였습니다. 그리고 그 연구가 이제 이런 차별 분리를 하는데요. 저희가 본 추이가 상당히 놀라웠습니다. 저희 대도시 메트로 지역의 80%는 2019년에 1990년보다 더 분리가 되었다는 것입니다. 그리고 100개 이상의 가장 큰 대도시를 볼 때요. 한 40만 인구를 가진 데서 2개의 도시만이 통합이 되었다는 것입니다. 그래서 폴트시티와 저희는 또 다인종 지역을 한번 측정을 했습니다. 그리고 또 엘리자베스 로베르트 교사와 제가 같이 연구를 했습니다. 사회과학에 본다면요, 이런 높은 차원의 이 차별 분리가 상향성, 이동성과 또 차별을 가져온다고 말하고 있습니다. 저희 연구 결과를 한다면은요, 그런 유색인종이 있는 빈민가는요, 이런 분리된 지역이 3분의 1이 더 높다는 것입니다. 이 차별이요. 흑인 자녀들은 통합된 통합된 지역사회에서 자라는 아동들은 월 평균 성인이 4,000불 이상 번다는 것입니다. 그래서 분리는 구조적인 문제라는 것입니다. 그리고 유사한 것이 캘리포니아에서도 나오는데요. 저희는 이 분리 카운티를 베이에리아 9개의 카운티를 대상으로 했습니다. 9개의 카운티 중에 7개 카운티가 1980년부터 상당히 높은 수준의 구분을 받습니다. 그리고 알라미다 카운티가 약간 감소하고 있지만
그 분리존보다는 더 높다는 걸 보여주고 있습니다. 이 연구를 통해서 또 우리가 제한적인 토지 사용 제한법이 바로 이런 분리가 악화되는 것을 만들었습니다. 어떤 식으로 우리가 이런 제한적인 토지 사용을 좀 개선하나를 봤습니다. 그러면서 다양한 인종이 사는 그 지역을 만드나를 봤습니다. 우리가 도시와 또 인코퍼레이트가 안 된 지역을 같이 봤습니다. 그러면서 이 토지 사용과 관련된 것을 세 개의 로 분류했습니다. 다른 주택과 단독주택 그리고 또 상업, 산업 지역으로 이렇게 세 개로 나눴습니다. 단독주택, 단독주택과 그러면서 이 그 토지 사용 데이터를 보면서 이런 토지 사용 제한법을 과거와 비교를 했습니다. 저희가 모든 그런 관할권을 이렇게 컬러로 분리를 했습니다. 지금 화면에서 보시는 것은 버클리와 샌프란시스코를 본 것입니다. 핑크는 바로 단독주택가고요. 그리고 다른 색깔은 다른 주택가, 그리고 회색은 산업지대를 의미합니다. 이 양 도시 버클리와 샌프란시스코 둘 다 50개의 그런 그 단독주택가가 이런 그 제한적인 토지 사용 제한법이 있습니다. 그리고 우리가 또 인터랙트를 하도록 했습니다. 우리가 그 외에도 이 데이터를 또 분석을 했습니다. 여러 가지 방법으로 했는데요. 그리고 또 제한된 것을 많이 봤습니다. 그 베이에리아를 보면은요, 그 주민 도민의 82%가 단독주택이라고 되어 있습니다. 단독주택으로 되어 있습니다. 101개의 도시 중에 2개만이 수슨시티와 베니시아는 그들의 그 대지의 40%만을 단독주택 지역으로 했습니다. 그리고 이런 거의 이 지역의 또 5분의 1만이 단독주택 지구로 합니다. 단독주택 지역은요, 대부분의 지역은 그 보통 그 인종이 거의 다 백인이라는 것입니다. 그리고 저가보다 그리고 이 지역의 단독주택 지구는 저주택가보다 훨씬 높다는 것입니다. 그래서 지역사회 자원을 보면은 그 가구의 지가 4만 달러 놓고 그리고 가구 주택 소유주도 이 단독주택가에서 훨씬 높다는 것입니다. 주택은 상당히 큰 자산입니다. 그리고 주택 소유의 차이를 보니까 그리고 또 렌트의 큰 차이가 있다는 걸 볼 수가 있습니다. 백인과 또 소수민족 간에요. 그리고 이것은 상당히 인기 있는 그런 메커니즘인데요. 이 그 토지 사용을 바꾸는 것은 저희가 또 단독주택가를 또 교육의 결과 또 비교를 했습니다. 그 단독주택지가 낮은 지역에서는 그리고 그런 급식에 대한 도움을 더 많이 받았습니다. 그리고 또 그 단독주택가에서는 수학과 읽기에서 점수가 15%가 더 높았고 또 유사한 결과가 있었습니다. 고등학교 졸업률이었습니다. 단독주택이 낮은 지역과 단독주택이 높은 지역을 봤습니다. 단독주택법, 토지사용 제한법이 높은 데는 자원이 많았습니다.
저희가 측정할 수 있는 모든 자산을 볼 때 이 도시에는 수입이 높았고 집의 가치가 높았고 또 학교가 더 나았고 저희 또 전반적으로 그 기회가 더 뛰어나다는 것입니다. 이런 지역에서 자라는 아동들은 더 나은 그 성인이 되어 더 나은, 더 밝은 미래를 가질 수가 있습니다. 이것은 또한 또 사회 경제적인 또 인종을 또 격리하는 그런 것을 초래합니다. 이런 그 도시의 단독주택 지역이 높은 데서는요. 그래서 또 노숙자 수가 늘어나고 있습니다. 단독주택으로 토지 사용을 제한하는 것은 지금 문제가 있습니다. 그리고 주택을 더 저렴한 가격으로 하는 데 그리고 어떤 정치적인 의지가 필요합니다. 그래서 이런 단독주택 지역을 단독주택 토지 사용 제한을 바꾸는 것입니다. 저희 대화 중에요. 아까 말씀하시기에 그 기회에 대해서 얘기를 하셨는데요. 본인께서는 이 토지 사용 제한법을 변경하는 것이 이런 문제의 해결책이라고 보십니까? 그 토지 사용 제한법이 해결책 중에 하나입니다. 여러 해결책을 우리가 생각을 할 수가 있는데요. 예를 들어서 그 저가에 좀 한다든지 바우처를 준다든지 여러 가지 정책 면에서 해결책이 있을 수가 있습니다. 하지만 저희 발견한 것은 제한적인 토지 사용 제한법이 이런 문제를 더 악화시킨다는 것입니다. 그리고 직장이라든지 좋은 학교라든지 또 안전한 이웃에 이게 다 바로 우리가 어디 사는가 결정을 해주죠. 그렇기 때문에 이런 기회가 많은 지역에는 지금 다른 지역사회에 문을 열어야 됩니다. 그래서 다른 지역사회도 그런 다양성과 또 경험할 수 있도록 해야 됩니다. 지금 단독주택가가 아무래도 지금 버클리와 샌프란시스코는 좀 진보적인 정치성을 가지고 있는데요. 샌프란시스코와 버클리는 뭘 하고 있습니까? 올해 초에 보셨듯이요. 버클리는 그 의도를 발표했습니다. 단독주택 조닝을 없앤다고 했습니다. 그리고 또 베이 지역과 또 다른 지역에서 그걸 지금 보고 있습니다. 그런 단독주택 그 토지 사용 구역을 지금 막고 있는데요. 그렇다면은 단독주택을 더 짓지 않는다는 것이 아닙니다. 하지만 거기에 다가구 건물, 아파트를 지을 수 있는 것을 허락한다는 것입니다. 그 도시에서 그걸 하고자 하는데요. 그거는 아주 좋은 방향으로 나아가고 있습니다. 좀 더 이게 유니폼한 게 필요합니다. 주 정책이 좀 바뀌어야 되겠죠. 주 정책이 바뀐다면은 그에 따른 결과도 훨씬 더 좋을 것입니다. 또 그런 지역사회가 다른 지역사회에 또 문을 열 수가 있습니다. 감사합니다. 이제 줄리아 더들리가 질문이 있습니다. 줄리아 본인 소개해 주십시오. 네, 물론이죠. 저 이름은 줄리아 더들리 나제부고요. 센트럴 밸리에 위치해 있습니다. 제가 우려하는 것은 이 젠트리피케이션입니다. 이게 계속 일어나고 있는데요. 제가 지금 사는데도 그렇고요. 저는 프레스노에 있습니다. 이 지역사회에서 프레스노에서요. 이런 젠트리피케이션을 계속 싸우고 있습니다. 지금 이미 지역사회가 있는데 그 지역사회인들이 지금 이 지역사회가 변하면서 주택이 변하면서 더 이상 교육에 지금 접근할 수가 없습니다. 그게 상당히 문제가 되는데요. 샌 버나디노에도 그런 일이 일어나고 있습니다. 다들 어떤 남가주의 어떤 특정 지역에 살 수가 없어서 어떤 한 지역으로 옮겨가고 있습니다. 그렇게 되면은 그 모든 사람들이 전체적으로 이제 한 지역에 빈곤한 사람들만 다 모여 살 수가 있습니다. 그런 면에서 어떻게 우리가 사람들이 그런 지역에 살면서 지역사회에 살면서 집세를
지금 지불할 수 있도록 하는 것입니다. 뭐 더 많은 기회가 생기고 더 많은 주택이 지어지면서 거기에 살고 있는 지역사회인들도 혜택을 봐야 되겠죠. 볼 수 있어야 되겠죠. 아주 흥미로운 질문인데요. 그 젠트리피케이션은 정말 상당히 심각한 문제입니다. 많은 연구원들도 또 정책 입안자들도 그 문제를 좀 해결하려고 하는데요. 하지만 해결책은 다양한 정책 그 각도에서 나와야 된다고 봅니다. 이게 뭐 만병통치약은 없습니다. 저희 연구 결과를 보면은요, 좀 더 분리된 지역에서는요, 그게 뭐 통합된 지역보다 더 좋을 수가 있지만 또 거기에서 또 그게 더 젠트리피케이션이 될 수가 있습니다. 이게 티핑 포인트가 될 수가 있는데요. 어떤 그걸 좀 더 효과적으로 만들어서 저 통합을 하려고 하고요. 그리고 성향 이동성을 좀 더 가능케 만들 수가 있는데요. 지금 또 말씀하신 내용은 어떤 상담이 필요해요. 지금 더 낮은 기회에서 높은 기회 지역으로 가게 되면은 어떤 뭐 상담이라든지 도움을 받아야 됩니다. 그냥 이사 들어가는 게 아니라 여러 서비스를 또 제공하는 것입니다. 그래서 이주가 좀 용이하게 만들고 그 지역사회에 좀 더 쉽게 통합이 되고 거기서 제공하는 모든 자원에 접근할 수 있는 그런 정보를 받아야 될 것 같습니다. 캐롤리나 거기에 대한 코멘트 해주시겠습니까? 저도 지금 사미아가 말씀하신 것에 전적으로 동의를 합니다. 그래서 이런 다양한 문제에 대한 해결을 위해서 많은 노력이 필요합니다. 연구조사에 어떤 적절한 그런 적정가의 주택이 있는 경우에는 그 지역사회 주민들이 거기 계속 산다는 것입니다. 한 지역사회가 젠트리피케이션을 경험한다면은 그 사람들이 이사가지 않도록 하는 것입니다. 뭐 보조금을 제공한다든지 아니면은 뭐 랜드 트러스트라든지 그래서 그 세입자들이 뭐 그걸 집을 사는 것을 뭐 도와준다든지 그리고 또 교육의 기회 또 취업의 기회도 많이 있는데요. 그런 캘리포니아에서는 지금 주택이 상당히 부족합니다. 그래서 어떤 새로운 건물을 짓기까지 5년에서 10년이 걸립니다. 그것도 문제입니다. 다음은 넷 레스니카포에게 마이크를 넘기겠습니다. 그 UC SF에 계신 분인데요. 뉴욕타임즈의 7월에 그분이 말씀하셨습니다. 노숙자 문제는 해결이 가능합니다. 지금 집 가격이 너무 높다는 게 문제인 것입니다. 통역사들을 위해서 좀 천천히 말씀해 주십시오. 감사합니다. 자야, 감사합니다. 지금 자야 샌디에게 초대를 해주신 데 대해서 감사드립니다. 저희 발표를 텐데 저는 질문을 받을 수 있도록 좀 빨리 진도를 나가도록 하겠습니다. 그리고 또 조금 좀 말을 천천히 하도록 노력하겠습니다. 일단 지금 베니어프 노숙자 주택 이니셔티브에서 잠깐 말씀드리겠습니다. 새로운 단체고요. 닥터 말고 쿠쉘이 2년 전에 시작을 하셨습니다. 이분은 그 노숙자 문제를 지금 노인 노숙자 문제를 다루는 연구를 많이 실시하신 분입니다. 저희는 정책 중심의 연구를 많이 실시하고 있습니다. 그래서 노숙을 방지하고 하는 문제를 하고 있습니다. 저희는 또 여러 가지 그 샌프란시스코 또 백신 연구소와 같이 또 일을 하고 있고 텐덜로인 지역에서 샌프란시스코에서 그 코로나19와 관련된 작업을 또 하고 있습니다. 저는 정책 매니저입니다. 그리고 개인적으로 저는 과거에 그 저널리스트로 활동을 했습니다. 여러분과 만나게 되어 기쁩니다. 일단 이 차트로 시작을 하겠습니다.
이게 전체의 프레젠테이션을 집약한다고 하겠는데요. 저희가 이 노숙 문제의 그런 근본 원인을 본다면요. 그 캘리포니아나 또 다른 지역의 제일 큰 이유는 집 가격이 너무 높다는 것입니다. 이거는 진로 그 서류를 본 것인데요. 2018년에 실시된 연구에서 나온 것입니다. 이걸 보시다시피 단순히 이 주택가가 너무나 높아져서 노숙자 문제만 나오는 것이 아니라 또 주택가가 너무나 빠른 속도로 올라가면서 또 노숙자 문제가 더 심각해진다는 것입니다. 여기 캘리포니아를 본다면요. 이 차트를 보시면은 얼마나 이 캘리포니아의 렌트가 높은지를 알 것입니다. 지금 캘리포니아 주에서 가장 비싼 그런 10개의 그런 캘리포니아 시에서 6개가 지금 다 많은 6개가 이 캘리포니아 들어가 있는데요. 전국에서 가장 그 렌트가 높은 지역을 얘기했습니다. 지금 대도시를 봤는데요. 이 메트로 지역은 가장 렌트가 높은 지역입니다. 왼쪽에 있고요. 지금 차트에 나오죠. 샌프란시스코, 뉴욕 이런 식으로. 그렇다면은 이 캘리포니아의 주택가가 왜 이렇게가 높고 또 노숙자 문제가 이렇게 심각할까요? 두 사미와 캐롤라이나께서 이미 말씀을 하셨는데요. 다시 한번 제가 말씀을 드린다면 그 주택이 양이 부족합니다. 일단. 그래서 인구의 증가에 주택량이 발맞춰 갈 수가 없습니다. 그 1000명당의 그런 하우징 유닛인데요. 그 캘리포니아의 그런 1인당 또 1000명당의 그런 하우징 유닛입니다. 이게 그 일부는 좀 내려가고 또 여러 유닛이 단독주택으로 변모하는 경우도 있습니다. 그리고 또 어떤 주택은 또 더 이상 살기가 어렵고요. 여러 이유에서 건물이건 뭐 그래서 캘리포니아는 계속 올라가는 걸 볼 수가 있습니다. 지금 이 근본 원인을 보겠습니다. 이것은 지금 이 발표에서 잠깐 나왔지만요. 첫 번째로 제일 큰 근본 원인은 구조적인 차별주의, 인종차별주의입니다. 여기에서 지금 캘리포니아에서 이거는 이렇게 집 가격이 높은 것은 특정한 지역사회가 들어올 수 없도록 하는 것입니다. 그래서 완전 백인으로만 만드는 것입니다. 여기서 그런 제한적인 토지 사용법이라든지 아까 말씀드린 거 레드라이닝 또 그 34조를 말씀드리고 싶은데요. 이것은 캘리포니아 주 헌법의 34조입니다. 이게 1950년에 통과된 법입니다. 그래서 저소득 가구를 위한 저소득자를 위한 주택을 짓기가 상당히 어려운 것입니다. 이 결과로 그 캘리포니아의 흑인들은 지금 무주택 인구에 엄청나게 많이 대표되고 있습니다. 이 차트를 보시면요. 한 7%만의 그 전체 인구의 7%만 흑인인데요. 거의 그 3분의 1이 그 무주택자가 흑인이라는 것입니다. 같은 정책을 우리가 얘기할 수가 있는데요. 너무나 주택가가 높은 것입니다. 캘리포니아 내에서는요. 그리고 또 많은 경우에는 그 캘리포니아인들이 집을 못 사도록 막 하는 경우입니다. 두 번째 근본 원인은 경제적인 그 불공평성이죠. 아주 흥미로운 연구 결과가 있었는데 올해 초에 나온 연구 결과입니다. 이걸 보시면은 그 경제적인 불균형성과 그 노숙자율을 봤습니다. 이 상관관계를 봤는데요. 경제적인 이 격차를 통해서 어떤 특정한 지역에서 그 주택량이 크게 동시에 증가하지 않게 되면은 그 지역의 그 부유층들은요,
그 다른 사람들에게 계속 지금 집값을 오른다는 것입니다. 그리고 그래서 입찰 경쟁을 엄청나게 한다는 것입니다. 그런 일이 지금 베이 지역에서 일어나고 있는데요. 지난 한 수십 년 동안 그래 왔습니다. 경제적인 불균형이 그런 걸 가져왔고요. 그 아이텍 붐 때문에요. 그래서 여기를 보시면 이 오른쪽에 보시면은 그 주택 개발이 증가하지 않았습니다. 그래서 상당히 흥미로운 결과를 가져왔죠. 예를 들어서 버클리에 제가 지금 살고 있는데요. 저희는 그 지금 집 가격이 엄청나게 높게 팔리고 있습니다. 주택이. 일단 버클리는요, 살고 싶은 사람은 많지만 주택 수가 상당히 적습니다. 그리고 또 상당히 부유한 사람들이 또 버클리에 살고 있습니다. 그들이 또 오퍼를 지금 애스킹 프라이스보다 훨씬 높게 제시를 합니다. 그렇기 때문에 대부분의 사람들은 그런 집을 구입을 할 수가 없습니다. 팔려는 사람이 원하는 가격보다 훨씬 높은 것을 입찰을 한다는 것입니다. 그리고 지금 노숙자 문제에 대해서 어떻게 해결해야 되는지 잠깐 말씀드리겠습니다. 하나는 좀 더 많은 주택을 짓는 것입니다. 캘리포니아 지역에서 특히 상당히 저소득층을 위한 그런 식으로 지금 노숙을 막는 것이고요. 또 주택의 비용만 낮추는 것이 아니라 개입을 하는 것입니다. 이 수입에 대해서. 이게 양방향 메커니즘입니다. 우선 주택가가 낮아야 되고 또 우리가 렌트를 내기 위해서는 이거 소득이 높아야 되는데요. 이것은 업스트림 개입을 하는 것입니다. 저소득층을 자들을 위해서요. 그리고 또 하우징 퍼스트 인터벤션에 시행하는 것인데요. 하우징 퍼스트 개입이라고 하는 것은 그 노숙 문제에 대한 거 나은 것을 또 노숙 문제 때문에 관리하기가 어려운 것은요. 지금 거기에 대한 조건은 그들에게 영구적인 주택을 제공하는 것입니다. 예를 들어서 어떤 사람 지금 무주택자인데요. 지금 약물 중독으로 돼 있습니다. 그 약물 중독이 지금 해결하는 것은 집이 있는 경우입니다. 그래서 어떤 그 선결 조건을 만드는 것이죠. 지금 시간이 돼서 여기서 끝내도록 하겠습니다. 또 채팅창에 질문을 받기 전에요. 제가 몇몇 질문이 있습니다. 일부 도시는 시정부가 여러 서비스를 제공했습니다. 뭐 베이커스필드 같은데요. 좀 더 큰 도시가 뭘 할 수 있겠습니까? 본인 의견으로는 말씀해 주시죠. 제가 아까 말씀드린 그 세 가지인데요. 마지막 장표에서 보였듯이요. 이게 다 동시에 일어나야 한다는 것입니다. 그리고 래퍼라운드 서비스도 좋지만 하지만 장기적인 어떤 그런 개입이 제공이 돼야 됩니다. 그러면서 동시에 주택을 또 지어야 되겠죠. 저희가 그 제공되는 서비스에 대해서 연구를 했는데요. 그 노숙자가 되는 그런 위험에 놓인 사람들을 대상으로 했는데 그래서 뭐 단기 보조금을 제공한다든지요. 하우징 나비게이션 프로그램이 있는데 저희가 발견한 것은 그 하우징 마켓을 어떻게 그 조절해 나가냐 하는 것은 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 그들이 그 지역에서 살 수 있는 집을 살 수 있는 가능성이 전혀 없을 때요.
어떤 사회 서비스 또는 아니면은 좀 더 많은 주택량, 그게 아니라 또는이 아니라 둘 다가 필요할 것 같습니다. 그럼 호텔을 전환한다면 도움이 될까요? 이게 아마 프로젝트 홈키에서 나온 것 같은데요. 저희는 그걸 상당히 좋게 보고 있습니다. 프로젝트 키를요. 지금 기존의 유닛을 이제 인수하는 것이 뭐 연구는 아니지만 아주 낮은 그런 소득자들을 위한 장소로 할 수가 있겠죠. 그게 뭐 정책으로 나온다면은 가능하겠죠. 하지만 그 사용되지 않은 그런 호텔이 많이 없습니다. 시의 정부에서. 그렇기 때문에 새로운 건물을 지었고 또 기존에 뭐 호텔을 인수해야만 합니다. 시간이 없는데요. 다시 오겠습니다. 마지막 연사님 말씀 후에 하겠습니다. 이제는 매튜 루이스에게 말씀을 하겠습니다. 이분은 캘리포니아 Yes in my backyard 인비라고 알려져 있었습니다. 님비가 아니죠. Not in my backyard. 이분은 더 많은 주택을 마련하기 위해 덜 제한적인 그런 조닝을 얘기합니다. 저도 화면을 공유하도록 하겠습니다. 잘 보이는지 알려주십시오. 되십니까? 제 이름 매튜 루이스고요. 저는 캘리포니아 인비의 디렉터입니다. 제가 그 주택과 교통 정책에 대해서 또 에너지에 대해서 또 인구에 대해서 지난 20년 동안 일을 해왔습니다. 저는 또 그전에 저도 저널리스트입니다. 여러분에게 지금 저널리스트들에 대한 많은 존중감이 있습니다. 그리고 또 그 라디오 방송인데 저는 캘리포니아주 버클리에 살고 있습니다. 네드처럼. 네드 우리 직접 만나야겠네요. 우리 이웃에 사니까. 저희가 많이 듣는 얘기가요. 이 캘리포니아가 이제 저희는 지금 주택량이 상당히 부족합니다. 그래서 조금만 천천히 말씀을 해주십시오. 그렇게 하도록 하겠습니다. 저희는 주택 정책과 같이 얘기를 하는데요. 다른 연사님들이 말씀하셨듯이 캘리포니아의 그 많은 도시가 이런 더 많은 주택을 짓기가 어려운 그런 토지 사용 제한법이 있습니다. 그리고 저희는 또 시로 정부로부터 많은 도움을 받고 있는데 같은 문제를 경험하고 있기 때문입니다. 왜냐하면 시에서 현재 지금 주택을 짓는 것이 지금 불법으로 되어 있는 지역이 있습니다. 그렇다고 해서 모든 시의원들이 지금 기존의 법을 지지하고 있다는 것은 아닙니다. 그걸 극복하도록 해야 되는데요. 저희 상황을 잠깐 말씀드리겠습니다. 버클리 남부에서요. 많은 사람들한테도 해당이 될 것 같은데요. 지금 저는요. 단독주택 토지 사용 제한법이 있는데 살고 있습니다. 과거에는 그렇지 않았습니다. 그래서 왜 제 생각에 지금 많은 문제가 있는지 저는 단독주택에 살고 있습니다. 저 건너편에는 상당히 낮은 저소득 있습니다. 8가구가 사는 데입니다. 2개 되는 또 두플렉스, 포플렉스가 있습니다. 골목 끝에는 여러 섹션 8 아파트가 있습니다. 각자 한 12개 내지 20개 유닛이 있습니다. 제가 다 걸을 수 있는 거리에 이렇게 위치해 있습니다. 이게 바로 캘리포니아의 블락이 이렇게 생길 수가 있습니다. 캘리포니아 전체에 단독주택도 있고요. 또 단독주택과 같이 아주 낮은 저주택 지역, 또 섹션 8 하우징, 또 바우처를 사용하는데 또 듀플렉스, 포플렉스가 가능한 지역이 있습니다. 저희 동네는 상당히 좋습니다. 상당히 다양성이 있고요. 또 다양한 소득층의 인구가 살고 있고요. 살기가 너무 좋습니다. 그래서 사람들이 지금 독자들이 지금 이해해야 될 것은 캘리포니아주의 많은 지역에요. 이런 하우징을 허용을 하고 있습니다. 이걸 허용할 때까지요. 그리고 많은 사람들은 이런 주택에 살고 있습니다. 이런
지금 화면에 나온 것은요, 이 결정인데요. 로스앤젤레스에서 내린 결정입니다. 그 인구를 이걸 계속 지금 이 동그라미 된 부분은 제가 읽었습니다. 샘 유억 시장에 의하면요, 시위원회가 플래닝 키워해서 그분이 그런 토지 사용 제한법을 제한하고자 했습니다. 단독 주택을요. 가 있고요. 그리고 시내의 그런 교외 지역을 보호하기 위해서 하고자 했습니다. 이게 캘리포니아주 전반에서 일어났습니다. 이거는 로스앤젤레스 시에서만 일어난 것이 아닙니다. 이런 숫자에 본다면요. 로스앤젤레스는요. 그 1,000만 명의 그 인구에서 410만 명으로 이렇게 그 주택을 깎아 낮췄습니다. 이것은 이 스토리는 1972년에 나온 스토리입니다. 제가 왜 이런 얘기를 하냐면은 이런 문제가 이렇게 쌓이기까지 50년이 걸렸습니다. 저희가 지금 현재 경험하고 있는 문제 중에 하나는요. 이 문제를 뭐 몇 번 건물을 지면서 하내지 5년, 10년 내지 수리를 했다면은 이런 조닝을 이 과거로 이렇게 돌아가서 이 문제를 해결할 수 있을 것입니다. 하지만 이제는 더 이상 그게 사실이 아닙니다. 문제가 너무나 커졌습니다. 그래서 이 시장이 지금 주택 위기를 해결하도록 하고 있습니다. 지금 너무나 많은 캘리포니아 주민들이 지금 보조금을 필요로 합니다. 예를 들어서 그 주택 도시개발부에서는요, 정기적으로 이 수입을 알려줍니다. 다양한 연방 그 보조금을 받을 수 있는 데 대해서요. 그리고 이거는 또 수입이 10만 달러를 가고 있습니다. 지금 캘리포니아 베이 지역에서 이거를 그 받는 게 너무나 큰 문제입니다. 저는 이 보조금을 해결해야 됩니다. 아주 수입이 적은 사람, 거의 빈곤 층에 있는 사람들에게 도움을 줘야 됩니다. 제가 AMR이라고 했는데요. Area Median Income이라고 합니다. 어떤 주택을 지불할 수가 있는지. 연 10만 불 버는 사람들이 그런 그 카테고리에 들어가면 안 되겠죠. 그러면서 이 문서에 보면은 이게 다 여기서 시작이 되었습니다. 이거는 샌프란시스코인데 샌프란시스코도 같은 과정을 거쳤습니다. 이것은 환경 영향 평가에서 나온 것인데요. 샌프란시스코가 이 로스앤젤레스가 했던 것처럼 같이 했습니다. 이 토지 사용 제한법이 있었습니다. 이런 예상되는 그런 부정적인 영향은 샌프란시스코의 주택 가격을 올릴 것이며 어떤 특정 그 가구가 가능하고 이런 지역에 또 그 기존 그 토지사용법에서는 할 수 없는 것입니다. 이게 1970년대에 나왔던 거를 보면은 저희는 저소득자들 또 소수민족을 내보낸다는 것입니다. 그리고 또 대중교통을 만들지 않는다는 것입니다. 그래서 환경이 더 악화되는 것이죠. 이게 상당히 역사적으로 중요한 문서인데요. 이것은 좀 미스터리가 아니라 그들이 뭘 하는지를 잘 알았습니다. 그들은 의도적으로 이 어떤 한 지역 사회를 제외시켰습니다. 그리고 사람들이 점점 매일 운전을 더 오래 하도록 했습니다. 그리고 또 환경에 더 악화를 가져왔죠. 이 대중교통이 또 환경 영향 보고서를 보면은요, 이 보고서에는 여기에 쓴 게 많은 즉사고 다운 조닝을 하고 그 샌프란시스코에서 법적으로 질 수 있는 주택을 막았다는 것입니다. 이게 지금 이제 화면 공유를 중단하겠습니다. 어떻게 이 문제를 해결할 수 있을까요? 지금 이 역사를 보는 게 상당히 중요합니다. 이게 자료에서 많이 나와 있습니다.
지금 여러분들은 컬러 오브 러를 이해하실 텐데요. 그 레드라이닝 역사에 대한 거, 레드라이닝이 실제로 그 주택 소유보다 훨씬 더 그전으로 올라갑니다. 줄리아 드들라가 고개를 끄덕이시는데요. 근데 중요한 것은 이게 거기서 끝나지 않았습니다. 이게 계속되고 있습니다. 도시가 지금 것은 이런 차별의 패턴을 보고 있습니다. 이 주택을 짓지 못하게 함으로써 그게 차별이 나오는 것이죠. 그렇다면 캘리포니아 인비가 뭐라고 있는지요? 저희는 지금 이 시기가 상당히 적절하다고 봅니다. 저희가 이제 주의회를 거쳤는데요. 주 전반으로 지금 단독 주택만 지을 수 있는 지역을 이제 막도록 하는 것입니다. 그게 무슨 문제를 해결하지는 않죠. 확실히 말씀드립니다. 저희는 법적으로 단독주택을 소유한 사람으로서 그 집을 듀플렉스로 만들거나 아니면 더 추가를 집어서 그 집을 팔 수가 있습니다. 그리고 또 그 집을 2개의 랏으로 나눌 수가 있습니다. 그래서 과거에 2개의 집이 있던 지역이 4개의 주택이 될 수가 있습니다. 그게 그 적정가에 어떻게 될까요? 과거에는 하나의 집이고 지금은 네 채가 되었습니다. 저는 뭐 시장 그 근본자는 아니고요. 항상 그 수요 공급만 보는 건데요. 저희가 보는 게 서로 경쟁하는 사람들이요. 그 130만 달러의 그런 단독 주택 가격을 하는 사람이 더 조그만 듀플렉스를 살 수가 있는 것입니다. 아니면 조그만 그 포플렉스를 살 수가 있다는 것입니다. 로스앤젤레스와 샌프란시스코가 단독 주택을 지을 지역에 그런 걸 짓지 못하게 했습니다. 듀플렉스, 포플렉스는 훨씬 더 가격이 저렴하겠죠. 왜냐하면은 더 집이 적고 또 대지가 적기 때문에요. 작기 때문에 저희는 이런 지금 주택 목표에서 상당히 지금 없습니다. 그래서 듀플렉스, 포플렉스를 다 지을 수 있도록 하십시오. 우리는 아직도 어떤 식으로 이렇게 보조금을 제공하는 또 유닛을 또 증가해야 됩니다. 많은 이 대화에서 빠졌던 것은 어떻게 적정한 주택을 구입을 할 수가 있는지 많은 돈이 필요합니다. 일단은요. 제가 뭐 세입자들에게 대해서 얘기하는 게 아니라 정부입니다. 시정부도 돈이 필요하고 주정부도 돈이 필요합니다. 연방정부도 필요합니다. 이런 보조주택을 위해서요. 그 돈이 어디서 나옵니까? 캘리포니아에는요. 저희 그런 재산세에 대한 문제가 있습니다. 이게 한정이 돼 있습니다. 다른 법이 일어날 때요. 그게 우연이 아닙니다. 이 평균의 그 재산세는 그게 다운존이 됩니다. 뭐냐면은 그들이 그 교육 기금을 백인이 아닌 사람들과 공유하지 않으려고 해서 그걸 했습니다. 이게 또 문제인데요. 아직도 그런 법에 우리가 갇혀 있습니다. 저희는 이런 보조금을 이제 정부에서 얻기 위해서는 더 많은 일단 집이 필요합니다. 새로운 주택은요, 시장에 나오게 되면은 현재의 그런 세금 비율을 제시합니다. 2021년을 지불하고요. 2022년 세율을 제기합니다. 다른 지역은요, 70년대, 80년대는 그런 오래되지만 1970년, 1980년대의 세율을 지불한다는 것입니다. 그래서 시가의 집에서 지금 적정가 있는 그런 지불을 한다는 것은 둘 다 필요한 것입니다. 어떤 경우는 사람들이 나는 100% 적정가 주택을 원한다. 저도 100% 적정가 주택을 원합니다. 하지만 지금 버클리시의 남부에서 할 수가 있는데요. 남쪽에서 그게 또 얼마나 오래 걸리냐를 볼 때요. 지금 이제 시간이 없는데요. 끝내겠습니다. 지금 버클리가 그런 보조금을 갖고 100% 적정가를 하기 위해서 발트 지역에서 그게 하는데 17년이 걸렸습니다. 17년이 걸리면 안 되겠습니다. 캘리포니아 인비에서는 그런 장벽을 일단 그런 토지 사용 제한법에 대한 것을 그 개정을 하는 것을 하고요. 그래서 많은 보조금을 받도록 하는 것입니다. 왜냐하면 캘리포니아인들은 너무 많은 사람들이 주택에 들어갈 수가 없습니다.
저희가 이제 이 주의회에 다가가서 이런 토지 사용 제한법에 대한 개혁이 좀 나올 거라고 봅니다. 매튜 감사합니다. 지금 12시가 되기 때문에요. 지금 마지막 말씀을 각각의 연사님으로부터 듣도록 하겠습니다. 가장 희망이 될 만한 그런 구상한 이니셔티브는 뭐가 될까요? 캐롤라이나부터 시작할게요. 저는 직접적으로 주택에 연관된 것은 아니지만 자녀에 대한 세제 혜택을 제공하는 것입니다. 그리고 지금 가족에게 그런 보조금을 제공을 하는 것입니다. 그래서 그 가구가 근본적인 니즈를 충족할 수 있도록 하는 것입니다. 사미아, 저 주택에서 고기회에 짓는 것입니다. 고기회 지역에 저가 주택의 짓는 것입니다. 그래서 캘리포니아 내에서 다양한 기회를 만드는 것입니다. 그리고 또 세제 혜택 그 할당 위원회에서 지금 고기회 지역에 저가 주택을 많이 짓도록 하는 것입니다. 네. 지금 여름에 그 주의회에서는 그 120억 달러를 포함시켰는데요. 캘리포니아의 그런 그 노숙자 문제에 대해서 그게 그 프로젝트 홈키에도 아까 나왔습니다. 많은 지금 하우징 퍼스트 개입에 대한 것이고요. 저는 이 그 기금에 대한 제한입니다. 이 문제가 심각하다는 것을 알고 있다는 것이고요. 캘리포니아의 정말 큰 위기입니다. 주택 위기는요. 그리고 그 지금 기금이 어떤 문제를 해결할 수 있는지를 한번 보겠습니다. 부족하겠죠. 하지만 진정한 문제는 그런 투자를 유지하는 것입니다. 다음 5년, 10년, 20년 동안 얼마나 걸리겠건 저희는 최종적으로 좋은 시작점에 왔다고 봅니다. 매튜. 제가 아주 흥분하는 것은 더 많은 기회를 제공하는 것보다 주택 소유, 소수민족의 주택 소유를 높이는 것입니다. 주택 소유는 바로 지금 그 여러 세대 간의 부를 이전하는 것입니다. 그리고 또 사회적인 그런 주택이라든지요. 저도 또 그것의 전적인 찬성자인데요. 가구가 지금 다음 세대로 넘어갈 수 있는 부가 주택이라고 하겠습니다. 그래서 더 많은 주택 소유의 기회를 제공하는 것입니다. 이미 그들이 살고 있는 지역사회, 그래서 그들이 살고 있는 지역에서 주택을 소유하고 뭐 다음 걸 팔아서 또 자산으로 또 다음 세대에 넘겨줄 수 있도록 하기를 바랍니다. 대단히 감사합니다. 샌디에게 마이크를 넘기겠습니다. 정말 중요한 그 세미나였습니다. 우리 모두에게 중요한 것인데요. 지금 많은 사람들이 잘 모를 수가 있습니다. 지금 개인적인 견해를 공유해 주신 데 대해서 감사드립니다.